ভক্ষকই রক্ষকের পদে যৌন হয়রানিতে অভিযুক্তকেই ল অফিসার পদে নিয়োগ। হরিয়ানা সহকারী অ্যাডভোকেট জেনারেল পদে অভিযুক্ত বিকাশ। বিজেপি সাংসদ সুভাষ বাড়ালার ছেলে বিকাশ বাড়ালা। আইএএস অফিসারের মেয়ের পিছু নেওয়া ও অপহরণের চেষ্টা। 2017 ঘটনায় গ্রেফতার হন অভিযুক্ত বিকাশ বাড়ালা। পিছু নেওয়া ও অপহরণের চেষ্টার অভিযোগে 5 মাস জেলে বিজেপি সাংসদের ছেলের নিয়োগে বিতর্ক তুঙ্গে। কি করে অভিযুক্তকে ল অফিসার নিয়োগ উঠছে প্রশ্ন। 2017 সালের 4 আগস্ট আইএএস অফিসারের মেয়ের পিছু নেওয়া এবং অপহরণের চেষ্টার অভিযোগে তোলপাড় হয় গোটা দেশ। অভিযুক্তের গ্রেফতারির পর অভিযোগকারী বর্ণিকা কুন্ডু কঠোর শাস্তির দাবি করেছিলেন। मैंने क्या गलत किया है? मेरे साथ तो कुछ गलत हुआ है, तो मैं क्यों अपनी शक्ल छुपाऊं? मुझे उम्मीद है कि सिस्टम काम करेगा। जो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए फेयर, वही उन्हें मिलनी चाहिए। मैं पुलिस के बारे में तो मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि ना मैं पुलिस में हूँ ना मैं लॉयर हूँ, तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सेक्शन यूज किया या उन्हें किस टाइम बेल मिली। मुझे ये भरोसा है कि जो सिस्टम है वो हमारे लिए बना है, तो वो हमारे लिए काम करेगा। 8 বছর পর বিজেপি সাংসদ সুভাষ বাড়ালার ছেলেকেই হরিয়ানার সহকারী অ্যাডভোকেট জেনারেল পদে নিয়োগ করায় বিতর্ক দানা বেঁধেছে। ভোটার তালিকা সংশোধন ইস্যুতে বুধবার উত্তাল সংসদ। লোকসভা এবং রাজ্যসভায় হই হট্টগোলে মুলতবি অধিবেশন। বিহার বিধানসভাতেও একই ছবি। এবছর শেষে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে বিহারে ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন। এ নিয়ে আলোচনার দাবি বিজেপি বিরোধীদের। দফায় দফায় উত্তপ্ত লোকসভা রাজ্যসভা। স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন নিয়ে বিহার বিধানসভাতেও তুলকালাম। স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন নিয়ে লোকসভা এবং রাজ্যসভায় আলোচনার দাবি করেন বিরোধী সাংসদরা। সেই দাবি খারিজ হয়ে যায়। এরপরেই তুমুল হট্টগোল। মুলতবি হয়ে যায় সংসদের দুই কক্ষ। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग पे समय समय पर उंगली उठी है और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के मैंने कई बार आपसे बोला है कि उपचुनाव देख लीजिए कि किस तरह बेईमानी की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा वोट डालने आए लोग, किसी का वोट बनना न छूटे, लेकिन इधर दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वोट कैसे काटे जाए। जहां तक एसआईआर का है, बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर। यहाँ भी ये अराजकता फैला रहे हैं। सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं उनमें क्या आपत्ति है? क्या जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको वोट डालने दिया जाए? ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন নিয়ে মঙ্গলবারের পর বুধবার উত্তপ্ত বিহার বিধানসভা। বিজেপি ও আরজেডি বিধায়কদের মধ্যে কথা কাটাকাটি, গালিগালাজের অভিযোগ, বিক্ষোভ, হই হট্টগোল। जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? पहले क्या था? अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है, और केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है। हम लोगों ने अपनी बात को रखा एसआईआर को लेकर के। पूरे सदन में सभी लोग जो हैं, सब लोगों को पता है था कि चर्चा किस पे हो रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, अपना जो बोलते हैं वही अपना बोलते रहे। लेकिन आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की अब स्थिति बिहार चलाने लायक, सरकार चलाने लायक अब नहीं रहेगी। বিহারে ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন।
সুপ্রিম কোর্ট প্রস্তাব দিয়েছিল ভোটার তালিকায় নাম তুলতে আধার কার্ড, রেশন কার্ড এবং ভোটার আইডি গ্রহণ করুক কমিশন, কিন্তু শীর্ষ আদালতের এই প্রস্তাব মানতে নারাজ নির্বাচন কমিশন। তাদের বক্তব্য, আধার কার্ড, রেশন কার্ড হোক কিংবা ভোটার কার্ড, কোনো একটি কার্ডের উপর ভিত্তি করে ভোটার তালিকায় নাম তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। এই ইস্যুতে গরম সংসদ, বিহার বিধানসভাতেও হট্টগোল। নিউজ 18 বাংলা। চলতি অধিবেশনেই উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রস্তুতি শুরু করে দিল নির্বাচন কমিশন। লোকসভা, রাজ্যসভা মিলিয়ে মোট সাংসদ 782, ম্যাজিক ফিগার 392 ভোট। শাসক উপরাষ্ট্রপতি ভোটে প্রার্থী দিতে পারে ইন্ডিয়া, শক্তি প্রদর্শনের জন্য প্রার্থী দিতে পারে বিরোধীরা। হুমকির মুখে ধনখড়ের ইস্তফা। ধনখড়ের ইস্তফায় বিস্ফোরক দাবি কল্যাণকে পাল্টাতপ শ্রমিকের। তৃণমূলের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ। ওনাকে থ্রেট করে রিজাইন করানো হয়েছে, মানে এমন পর্যন্ত থ্রেট হয়েছিল যে রাত্রি 9টার মধ্যে যদি রিজাইন না করে তাহলে পরের দিন ওনার এগেন্সটে ইমপিচমেন্ট মোশন আনবে। কিছু কিছু কাজ তো সংবিধান অনুযায়ী করেছে, সব কাজ নাই বা করুন। যে কাজটা নরেন্দ্র মোদীর পছন্দ হয়নি, আর নরেন্দ্র মোদী তো চায় না কেউ সংবিধান অনুযায়ী কাজ করুক। 50 জন লোককে রাজনাথ সিং এর ঘরে বসিয়ে রেখেছিল, 50 জন এমপিকে, এবং সই করিয়েছিল ইমপিচমেন্ট করানোর জন্য। জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে তৃণমূলের কি সম্পর্ক প্রত্যেকের জানা। জগদীপ ধনখড় যখন রাজ্যপাল ছিলেন তখন কি করেছিলেন সেটাও মানুষ জানেন। জগদীপ ধনখড় যখন উপরাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন তৃণমূলের ভূমিকা কি ছিল সেটাও মানুষের জানা। তৃণমূলের রাজনীতি বিচারিতার রাজনীতি, তৃণমূলের রাজনীতি বারবার অবস্থান পরিবর্তন করার রাজনীতি, বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করার রাজনীতি। ধনখড়ের ইস্তফায় প্রশ্ন কংগ্রেসেরও। हमको तो ऐसा दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है। उनका हेल्थ भी ठीक है, आरएसएस और बीजेपी को इतना डिफेंड करते थे, शायद ही वो खुद आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं करते थे। तो ऐसे वक्त में उन्होंने जो राजीनामा दिया है, इसके पीछे क्या है, कौन है, इसका कारण क्या है, देश को बताना चाहिए। क्या दाल में काला है, क्या सफेद है, ये तो समय बताएगा। इस टाइप का वक्तव्य मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, वास्तव में दिखाई दे रहा है कि शारीरिक अक्षमता के लिए, शारीरिक समस्या के लिए उन्होंने रिजाइन दिए। तो यही अभी प्रूव है। क्या दाल में काला है वो खड़गे जी ढूंढे ना, हमको क्या है। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনায় মোদি। 28 জুলাই থেকে সংসদে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনা। অপারেশন সিঁদুরের পর প্রথম সংসদে অধিবেশন। সংসদে আলোচনায় অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রীও। ভারতীয় সেনার পরাক্রম নিয়ে 2 কক্ষে আলোচনা। বিরোধীদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। অপারেশন সিঁদুর আলোচনায় মোদি। 28 জুলাই থেকে সংসদে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনা। অপারেশন সিঁদুরের পর প্রথম সংসদে অধিবেশন। সংসদে আলোচনায় অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রীও। ভারতীয় সেনার পরাক্রম নিয়ে 2 কক্ষে আলোচনা। বিরোধীদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। বিরোধীদের অন্যতম দাবি ছিল এটাই যে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনায় অংশ নিন মোদি, এবং বিরোধীদের চাপে পড়েই কিছুটা সম্ভব হলো বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনায় অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।